عورتوں کو ارث نہیں ملتی. عورت سے مراد ازواج کو ارث نہیں ملتی مکان سے. اس نے نیا ایک مسئلہ چھیڑا، کہتا ہے کہ عورتوں کو وراثت نہیں ملتی، عورتوں کو وراثت نہیں ملتی، چونکہ اس نے ازواج مطہرات پہ حملہ کرنا تھا کہ ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ ان کو کیسے ملے. اصل میں وہ خود نبی پاک علیہ السلام نے ہبہ کیے تھے، وہ الگ میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت تھے تو ان کو کیوں ملے؟ اگر بطور وراثت تو عورتوں میں تو وراثت ہی جاری نہیں ہوتی. عورتوں کو ارث نہیں ملتی. عورت سے مراد ازواج کو ارث نہیں ملتی مکان سے. عورتیں وراثت پا ہی نہیں سکتی کہ عورتوں کے حصے خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیے، اور جو عورتوں کے حصے کا منکر ہو وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی لڑکی کو ایک، لڑکے کو دو، لڑکی کا حصہ اللہ نے مقرر کیا. فالی امہ الثلث، فرمایا اگر کوئی میت ایسی ہے کہ جو لا ولد فوت ہوگی، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اس کی ماں کو 1/3 یعنی تیسرا حصہ دیا جائے گا. ماں عورت ہے اور عورت کا حصہ اللہ نے مقرر کیا. آگے فرمایا فالی امہ السدس، اور اگر کوئی صاحب اولاد میت فوت ہوئی، اگر کوئی صاحب اولاد مرد فوت ہو گیا ہے یا عورت فوت ہو گئی ہے، تو اس کی ماں کو جو ہے وہ 1/6 چھٹا حصہ ملے گا. فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا یعنی 1/4 حصہ ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. اگر مرد صاحب اولاد ہو کر فوت نہیں ہوا، لا ولد فوت ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، حسن اللہ یاری نے نہیں. اللہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کو 1/4 ملے گا. اور آگے یہ کس صورت میں؟ جب مرد لا ولد فوت ہوا ہو، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر کوئی مرد صاحب اولاد فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کی بیوی کو جو ہے وہ 1/8 یعنی 8واں حصہ ملے گا. یہ بھی اللہ نے مقرر کیا. پھر اللہ رب العالمین عورتوں کے حصے یوں بھی بیان کیے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فرمایا اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے جو کلالہ ہو، اور کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ جس کے ماں باپ ہوں اور نہ جس کی اولاد ہو، ماں باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، تنہ تنہا کلالہ، جس کو ہم جو ہے وہ اپنی زبان میں اوتر نکھتر کہتے ہیں. ایسا اوتر نکھتر اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی ماں کی طرف سے ایک بھائی اور ایک بہن ہو، جس کو اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کہتے ہیں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. 1/6 دونوں کو ملے گا. عورت کا بھی سارا مقرر کر رہا ہے. اور حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ عورتوں کی وراثت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی وراثت کو اس طرح بھی بیان کیا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، کس کے بہن بھائی؟ کلالہ کے، اوتر نکھتر کے، نہ جس کے ماں باپ ہیں نہ جس کی اولاد ہے. ایسے مرد اور ایسی عورت کلالہ اس کے بہن بھائی بڑی تعداد میں ہوں تو سب کو 1/3 جو ہے وہ حصے میں شریک ہو جائیں گے. سب 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے، تہائی حصے میں. تو اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی شامل کیا. پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے آخر میں ارشاد فرمایا 176 آیت کے اندر یستفتونک، اے محبوب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں، یعنی جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ایسا مرد مر گیا ہے، اس کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی وراثت چھوڑے ہوئے مال کا کیا حکم ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے محبوب آپ فرما دے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤ ہلاک، اگر ایسا مرد کلالہ کوئی مر گیا، لیس لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، والہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر اس کی ایک بہن ہے، عینی بہن ہے، تو وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال کے آدھے کی وارث ہوگی. اور حسن اللہ یاری کہتے ہیں عورتوں کو وراثت ہی نہیں ملتی. یہاں تو اللہ نے کلالہ بھائی، اس کی بہن کو اللہ رب العالمین نے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھے کا وارث بنایا ہے. اسی طرح اسی آیت کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 76 میں پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر کلالہ کی 2 بہنیں ہوں، یعنی ایک بہن کی صورت میں اگر ایک بہن چھوڑ گیا تو پھر تو ملے گا اس بہن کو
कलाला के माल में से आधा, और अगर 2 बहनें छोड़ गया तो फरमाया फिर उसके लिए, उन दोनों बहनों के लिए उस कलाला के माल में से 2/3 हिस्सा मिलेगा। 2/3 यानी 3 हिस्से कर दिए जाए पूरे माल के, 2 हिस्से इन बहनों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और 1 हिस्सा बाकी रिश्तेदारों में तकसीम होगा। फिर इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर औरतों को शामिल करते हुए फरमाया, वइन कानू इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और अगर वो कलाला चंद भाई और चंद बहनें छोड़ गया, अब देखें बहनों का भी साथ अल्लाह ने जिक्र किया, छोड़ गया तो हर एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। औरत को 1-1 हिस्सा मिलेगा, मर्द को 2-2 हिस्से मिलेंगे। ये कौन बयान कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मामले में औरत को हिस्सेदार बना रहा है, मां की सूरत में, बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, अखियाफी बहन की सूरत में, ऐनी बहन की सूरत में। और हसन अल्लाह यारी कहता है औरतों को वरासत ही नहीं मिलती। और इस आयत के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये इसलिए अहकाम वरासत को बयान किया ताकि तुम गुमराह ना हो सको। दुनिया भर के शी और हाफिज़ियों तुम्हें हसन अल्लाह यारी की तकरीरें गुमराह ना कर दें। अल्लाह फरमाते मैं इसीलिए बयान कर रहा हूं कि तुम्हें कोई जाकिर गुमराह ना कर दे, तुम्हें कोई मुल्ला गुमराह ना कर दे। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर एक शय को जानने वाला है। और सूरत निसा आयत नंबर 14 में फरमाया, अहकाम वरासत को बयान करने के बाद फरमाया, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। फरमाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे, यानी अहकाम वरासत तो अल्लाह ने और बयान किए, और वो हसन अल्लाह यारी के कहने पे आके अहकाम वरासत के कुछ और मसले समझ ले या अकीदा रख ले। फरमाया वयतअद्दा हुदूदहु, और अल्लाह की हदों को वो फाड़ दे, वो निकल जाए, तजावुज कर दे अल्लाह की हदों से। युदखिलहु नारन, अल्लाह उसे जहन्नुम में दाखिल करेगा, खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर, वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए जिल्लत अंगेज, जिल्लत भरा अजाब होगा, यानी उसे मारा भी जाएगा, जलील भी किया जाएगा। और क्या नामान अपने जाकिरों का। एक तरफ कुरान है और एक तरफ हसन अल्लाह यारी जैसे ये बेईमान है जो कुरान से हटा हटा के अपनी मनपसंद की शरीयत बना के पूरी दुनिया के शियों और राफिजियों के आगे फैला रहे हैं, और मुसलमानों को गुमराह करने का उन्होंने ठेका लिया हुआ है। नजात सिर्फ और सिर्फ कुरान और अहलुल बैत के साथ है, और कुरान कभी अहले बैत के साथ जुदा नहीं होगा, और कुरानी अहकाम हमारे सामने है, इन्हीं पर जो है वो अहले बैत का अमल है। हसन अल्लाह यारी और जैसे शिया ज़ाकिरीन और शिया जो मुजतहिदीन है, वो कुरान और सुन्नत से हटाते हटाते उम्मत को अमीक गड़े के अंदर, जहन्नुम के अमीक गड़े के अंदर फेंक देंगे। इसी तरह हसन अल्लाह यारी ने कहा, अगर बेटा है ही नहीं तो बेटी को सब हिस्से मिलेंगे ना। अगर बेटा है ही नहीं, यानी मरने वाले का, मैयत का बेटा है ही नहीं, तो सब हिस्से बेटी को मिलेंगे, तो सब हिस्से बेटी को मिलेंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ नस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, और अगर वो मरने वाला सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां छोड़ गया, कोई लड़का नहीं छोड़ गया, तो फिर क्या होगा। फरमाया और वो 2 से ज्यादा लड़कियां छोड़ गया, 2 या 2 से ज्यादा, फरमाया उनको 2/3 यानी पूरे माल के 3 हिस्से कर दिए जाएं, उसमें से 2 हिस्से उन बेटियों के अंदर तकसीम होंगे। ये तो नहीं फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अगर वो बेटा है ही नहीं तो वो सारे हिस्से बेटियों को मिल जाएंगे। बेटियां तादाद में ज्यादा होने के बावजूद भी उनको भी सारा हिस्सा बाप का नहीं मिलेगा, बल्कि 2/3 मिलेगा। वह इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर एक ही बेटी छोड़ गया, बेटा छोड़ा ही नहीं, तो आधा हिस्सा मिलेगा। और हसन अल्लाह यारी क्या कहता है, हसन अल्लाह यारी कहता है कि अगर बेटा है ही नहीं तो सारा बेटी को मिलेगा, और रब कहता है बेटा है ही नहीं तो आधा बेटी को मिलेगा। कुरान कहता है आधा मिलेगा, हसन अल्लाह यारी कहता है पूरा मिलेगा। शियो किधर जाना चाहते हो, आओ लौटो कुरान की तरफ जो शकल अकबर है, जो शकलैन में से शकल वाहिद है। फिर इसी तरह हसन अल्लाह यारी कहता है औरत को, ज़ौजा को मीरास नहीं मिलती, बेटी को मिलती है। ज़ौजा को मीरास नहीं मिलती, बेटी को मिलती है। अब मैंने आपके सामने ज़ौजा की आयतें भी पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला वलद, मर गया कौन, मर्द, तो औरत को 4था हिस्सा मिलेगा उसकी विरासत में से, और अगर वो साहिब औलाद होके फौत हुआ है तो फिर 8वां हिस्सा मिलेगा। हसन अल्लाह यारी इसका भी मुनकर है।